Namaste Shirusha. Welcome students to online session of legal aspect of business. આપણે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ કરતા હતા. આજનો આપણો ટોપિક છે હોલ્ડર એન્ડ હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ પાર્ટ 4. Let us see the introduction first. The Negotiable Instrument Act 1881, herein after referred to as the Act, is a state which regulates the working of instrument which can be negotiated for amount. It lays down the framework under which this instrument operates, and any contravention in this rules has been made punishable. Negotiable Instrument Act છે 1881, right? આપણે હમણાં જોયું કયા કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ આવે છે એ બધાય, રાઈટ? બધાય શેના માટે છે કે અમાઉન્ટ ઓફ નોટ પેઇંગ કમ્પેન્સેશન. તમે પૈસા નથી ભરતા કાં તો પૈસા ભરો છો, રાઈટ? એના માટેની એમાં મીડિયમ ટાઈપ્સ જેમ કે બિલ્સ ઓફ એક્સચેન્જ છે, ચેક છે, એ બધાની અંદર અગર તમે એ બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ ફેલ જાય છે, નથી પે કરતા, તો તમારે પનિશેબલ રહેશે. For the purpose of understanding the working of the negotiable instrument, it is imperative to understand the complexities of the parties involved in a transaction in which a negotiable instrument is involved. હવે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને પાર્ટીસ કેવી રીતના ઇન્વોલ્વ થાય છે એ સમજવું તમારે માટે નેસેસરી છે when you are opting for negotiable instrument act. Section 8 and Section 9 of the Act discuss the concept and definition of holder and holder in due course. Generally, a holder of a negotiable instrument is one which acquires it by a transfer. Section number 8 and section number 9 છે એ ડિસ્કસ કરે છે હોલ્ડર અને હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કેસ, રાઈટ? જે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ માટે નેસેસરી છે. લેટ અસ સ્ટડી. પહેલાં આપણે જોશું હોલ્ડર કેને કહેવાય. સેક્શન નંબર 8 ઓફ ધ એક્ટ contemplates that any person who is entitled to get the positions and subsequently receive the payment or recover the payment from the parties for a promissory note, bills of exchange, check, which he entitled to possess. If the promissory note, bills of exchange, checks gets lost or destroyed, then the holder in the person who is entitled at the time of loss and destruction. બસ સેક્શન નંબર 8 છે એ હોલ્ડરને ડિફાઇન કરે છે. હોલ્ડર એવો પર્સન છે, રાઈટ, જેને બેનિફિટ મળવાનું છે, રાઈટ, જેને પેમેન્ટ રિસીવ થવાનું છે કાં તો પેમેન્ટની એને રિકવરી થાય છે, એને આપણે હોલ્ડર કહીશું. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લાઈક પ્રોમિસરી નોટ્સ, બિલ્સ ઓફ એક્સચેન્જ, ચેક થ્રુ એ લોકોને પેમેન્ટ રિસીવ થાય છે, દે આર નોન એઝ હોલ્ડર. હવે હોલ્ડર છે એ પર્સન છે, અગર એનાથી ચેક ખોવાઈ જાય છે, પ્રોમિસરી નોટ કે બિલ્સ ખોવાઈ જાય છે કે ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, તો બધા લોસીસ ને બધી વસ્તુ બેર પણ એ પર્સનને કરવાની આવે છે. Then holder in due course. Section number 9 of the Act contemplates that any person who becomes the possessor of a promissory note, bills of exchange, or a check for a consideration, and the instrument is payable to bearer or payee, or endows before the amount become payable, and he believes that no defect exists in the title of the person from whom he delivered his title is called holder in due course.
If a negotiable instrument is acquired by a person bona fide for a value and he believes that there is no defect in the title from whom he took the instrument in the good faith becomes the true owner of the negotiable instrument and holder in due course. સેક્શન નંબર 9 શું કહે છે કે એવો પર્સન જે ને promissory note bills કે ચેક આપે છે રાઈટ ફોર રિકવરી ઓફ પેમેન્ટ કે ભાઈ હું તમને પૈસા ભરીશ એવું તમે જે લખાણ કરી દઈએ છીએ that person is known as holder in due course. Holder in due course person છે he believes that કે કઈ ટાઈપના ડિફેક્ટ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતા in the title of the person whom he delivers his title. જેને એના ટાઇટલ આપે છે એ પર્સન છે રાઈટ એને કઈ ટાઈપના ડિફેક્ટ્સ નથી પેમેન્ટ મળી જાય એવું છે ઇન શોર્ટ ડિફેક્ટ્સ નથી એટલે રાઈટ તો એને આપણે શું કહીશું હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ એકવાર કર્યું છે બાય પર્સન બોનિફાઈંગ ફોર ધ વેલ્યુ રાઈટ કે ભાઈ હા આ પૈસા ચૂકવી દેશે એવું આપણે મેન્શન કરીએ છીએ સ્પેશિયલી પ્રોમિસરી નોટ્સમાં તમે કરો છો પ્રોમિસ ટુ પે રાઈટ તો આ બધી વસ્તુ શું છે તો ટ્રસ્ટ ક્રિએટ કરે છે ગુડ ફેથ ક્રિએટ કરે ચેક ભાઈ બાઉન્સ નહીં જાય તો શું થઈ ગયું વી આર ક્રિએટિંગ અ ગુડ ફેથ કોને ધ ટ્રુ ઓનરને રાઈટ જે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ યુઝ કરે છે અને તમને આપે છે એ પર્સનની વાત થાય છે સો દે આર ઇન ગુડ ફેથ વિથ હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ. નાઉ લેટ અસ મૂવ ટુ ધ પ્રિવિલેજીસ ઓફ હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ અને કયા કયા પ્રિવિલેજીસ મળે છે એ આપણે જોઈએ. વેરી ફર્સ્ટ પ્રિવિલેજીસ ધેટ ઇઝ ડિટેલમાં તમારે બુકમાં જોવાનું રહેશે પેજ નંબર 20 ઉપર આપેલું છે better title than than that of transferor. The title holder is subject to all the defects in the title of assigner, but a holder in due time has a better title than the assigner. Right? જેને તમે લખો છો મીન્સ જે પણ પર્સન હોલ્ડર છે એના કરતાં તમારે વધારે ટાઇટલ સારું એને ક્રિએટ થાય છે. અસાઇનર છે એ તમને તમારું ટાઇટલથી લખી દે છે કે સો એન્ડ સો પર્સનને હું ટ્રાન્સફર કરીશ રાઈટ તો બેટર ટાઇટલ દેન દેટ ઓફ અ ટ્રાન્સફરર. એટલે હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કેસ હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કેસ એટલે કોણ લખવાવાળું સમજાણું એટલે તમે જેને લખો છો એના કરતાં વધારે સારી તમારું ટાઇટલ ક્રિએટ કરે છે ગુડવિલ આપણે જોયું હતું આગળથી ગુડ ફેથ ક્રિએટ કરે છે સો મીન્સ બેટર ટાઇટલ. Privileges in case of an incolate stamped instrument. હવે ઇન્કોલેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક એવો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે કે એવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે that is incomplete in some aspect right જે પર્સન તમને ડિલિવર કરે છે ઇન્કોલેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેન નોટ offer against its owner in due time. That person pays by the overall exceeds the authority granted provided that the amount is sufficiently covered by the stamp set. Right? એટલે તમે જે પણ અમાઉન્ટ છે એ કમ્પ્લીટલી સ્ટેમ્પ હોવી જોઈએ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થ્રુ રાઈટ એની ડેફિનેશનમાં પણ આપણે જોયું હતું કે ઇટ શુડ બી સાઇન્ડ એન્ડ સ્ટેમ્પ્ડ. નેક્સ્ટ છે પ્રિવિલેજ અગેન્સ્ટ પ્રાયર parties to a holder in due course.
નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ રિસ્પોન્સિબલ છે ટુ અ હોલ્ડર, રાઈટ, કે ભાઈ હા હું મારી ડ્યુટીઝ ફૂલ્લી સેટિસ્ફાઈડ કરીશ અને હું એને પૈસા ચૂકવી દઈશ. પ્રીવિયસ પાર્ટીઝ include creditor, drawee, acceptor and all intermediaries endorser. આ બધાય એની અંદર આવી જાય છે. Privileges in case of fictitious bill. Fictitious bills ની વાત કરે છે. Acceptable of bill drafted in a fictitious name. જેના પણ નામે તમે ડ્રાફ્ટ કરો છો એને શું કહેશો? fictitious name that is payable to the order of the drawee. Drawerની નામે તમે લખો છો ચેક. A holder is not releasing from his responsibility. એક ચેક લખીને તમે તમારા રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી પૂરો થઈ જતા, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ ચેક છે એ એકચ્યુઅલી બાઉન્સ થવો જોઈએ નહીં, રાઈટ, એ પૈસા ઉપાડી શકે એવું હોવું જોઈએ. મીન્સ it should be proper. Next છે no effect of conditionary delivery. Bill of exchange or promissory note is negotiated to a holder in due time. The other parties to the instrument cannot accept the liabilities on the basis that the delivery of instrument was conditional or only for a specific purpose. આપણે બિલ્સ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની બધી ડેફિનેશન્સ જોઈ હતી, તો બધી વસ્તુમાં શું કહે છે? ઇટ શુડ હેવ નોન કન્ડિશનલ ડિલિવરી, રાઈટ. તો આમાં પણ લાગુ પડે છે કે દેર ઇઝ નો ઇફેક્ટ ઓફ કન્ડિશન ડિલિવરી. અહીંયા બધી વસ્તુ, બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેવા હોય છે? નોન કન્ડિશનલ હોવા જોઈએ. નેક્સ્ટ છે પ્રિઝમ્પશન એઝ ટુ ટાઇટલ. બધાય હોલ્ડર્સ છે એ deemed to be a holder in due course and the burden of providing his title does not lies on him, right. ટાઇટલની વાત કરે છે, હોલ્ડર છે એ ટાઇટલ ક્રિએટ કરે છે, આપણે કોના નામે લખીએ છીએ? સામેવાળા વ્યક્તિના નામે. એટલે હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કે કોર્સ છે એનું નામ, સાઇન ને એ બધું આવશે કે ભાઈ હા અમે અને પૈસા આપશું, એટલે પ્રિઝમ્પશન એઝ ટુ ધ ટાઇટલ. નેક્સ્ટ છે પ્રાયર ડિફેક્ટ્સ. Negotiable instrument title holders who obtains the title of the holder in due course has the right of a holder in due course. Once a negotiable instrument passes through the holder's hand in due time, it is released from its defects. ટાઇટલ તમે બધી વસ્તુ મેન્શન કરી દો છો અને સામેવાળા એક્સેપ્ટ કરી લે છે, રાઈટ. એનો મતલબ એ કે તમે તમારા બધાય પેલા ડિફેક્ટ્સથી આઝાદ છો. નેક્સ્ટ છે estoppel against denying the signature or capacity of the prior party. No endorse of a negotiable instrument in a claim filed by the subsequent holder in due time may deny the signature or the ability to contract of any previous part of instrument. Right? No endorsement of negotiable instrument છે એ ક્લેમ ન કરી શકે until and unless it is in the time due time. So it is clear. આગળનો ખ્યાલ હશે કન્સેપ્ટ, તો જ તમે આ આન્સર કરી શકશો. ઓકે, નાઉ હોલ્ડર વર્સિસ એચડીસી means holder in due course. HDC એટલે holder in due course. While talking about negotiable instruments such as checks, bills of exchange and promissory note, we come across the term holder and a holder in due course. Quite commonly, holder refers to a person, we means the payee of the negotiable instrument. Holder કેને કહેશો? તો pay of a negotiable instrument. જે negotiable instrument ને pay કરે છે, that person is known as
negotiable person who is in possession of it. He or she is someone who is entitled to receive or recover the amount due on the instrument from the parties thereto. એટલે હોલ્ડર એટલે એ પર્સન જે હમણાં આપણે જોયું રાઈટ કે જેને બધાય ટાઈપના બેનિફિટ મળે છે, જેને પૈસા મળવાના છે, જેના નામે કાગળિયો લખ્યો છે કે સો એન્ડ સો પર્સનને રિસીવ કરીએ છીએ રાઈટ, કાં તો એ અમાઉન્ટ રિકવર કરે છે ઓર એલ્સ રિસીવ કરે છે અને આપણે હોલ્ડર કહીશું. વન્સ અગેન આપણે હોલ્ડરની ડેફિનેશન જોઈ. હવે આપણે જોશું ઓન ધ અધર હેન્ડ હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ કોને કહેવાય. HDC આપણે કહી શકીએ. Implies a person who obtains the instrument bona fide for consideration before maturity without any knowledge of defects in the title of person transferring the instrument. હવે વિધાઉટ એની નોલેજ ઓફ ડિફેક્ટ્સ એટલે શું થયું અહીંયા કે ભાઈ હું ચેક લખું છું, મને ખબર હોય કે ભાઈ ચેક ખાતામાં પૈસા નથી ને ચેક બાઉન્સ થવાનો છે, તો એ નોલેજ ઓફ ડિફેક્ટ ન કહેવાય. પણ એવી સિચ્યુએશન જોઈન્ટ એકાઉન્ટ હોય મને ખ્યાલ ન હોય ને એવી પણ એ સિચ્યુએશન અચાનક અરાઇઝ થાય અને એ બાઉન્સ જાય છે તો વાત અલગ છે. વિધાઉટ એની નોલેજ ઓફ ડિફેક્ટ એટલે એ કામ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. મેં ચેક લખ્યો છે તો ચેક બાઉન્સ ન જવો જોઈએ, ચેક છે એ ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ. એટલે હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ છે એ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે રાઈટ. આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ ટ્રસ્ટ વર્ધી પર્સન કે ભાઈ હા આ વસ્તુ થઈ જશે રાઈટ. સો એને આપણે હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ કહીશું. જે પર્સન તમને બોનિફાઈડ કરીને આપે છે કે ભાઈ હું પૈસા ભરીશ, ધેટ ઇઝ નોન એઝ હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ. ધ ડિફરન્સ બિટવીન હોલ્ડર એન્ડ હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ આપણે જોઈએ. હોલ્ડર અને હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સના ડિફરન્સ પહેલાં આપણે જોઈશું મીનિંગ. અગેન વી આર ગોઈંગ ટુ રિપીટ ઇટ right. A holder is a person who legally obtains the negotiable instrument with his name and title on it to receive the payment for the parties liable. હોલ્ડર એવો પર્સન છે જે કંઈક વસ્તુ મેળવે છે, right? Benefit receive કરે છે, that is the holder. Holder in due course means HDC is a person who acquires the negotiable instrument bona fide for some consideration whose payment is still due. જેને પેમેન્ટ કરવાનું છે, બાકી છે, રાઈટ, જે તમને કહે છે કે હું ભરી દઈશ એ પર્સનને આપણે હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ કહીએ છીએ. કન્સિડરેશન હોલ્ડરને નોટ નેસેસરી, કન્સિડરેશન છે એને જરૂરી નથી, પણ હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ છે એને કન્સિડરેશન હોવું જરૂરી છે. કન્સિડરેશન મીન્સ સમથિંગ ઇન રિટન. રાઇટ ટુ સ્યુ, અ હોલ્ડર કેન સ્યુ ઓલ ધ પ્રાયર પાર્ટીઝ, બધા એ લોકોને ઇસ્યુ કરી શકે છે. whereas holder in due course can sue all the prior parties. એ પણ બધા પ્રાયર પાર્ટીઝને સ્યુ કરી શકે છે, મીન્સ કોર્ટમાં લઈ જઈ શકે છે. Good faith, instrument may or may not be obtained in a good faith. Holder, right? Whereas holder in due course must be obtained in good faith. આપણે આનું પણ ડિસ્કસ કરી લીધું હતું રાઈટ. ટાઇટલ, the holder's title is not better than that of transferor. ટ્રાન્સફરરથી વધારે કાંઈ છે નહીં. whereas holder in due course માં gets the title which better than that of transferor. ટ્રાન્સફરર કરતાં વધારે સારું ટાઇટલ એને મળે છે. privileges comparatively less. પછી holding in due course, more privileges are there. Maturity, a person can become holder before or after the maturity of negotiable instrument. ક્યારે થાય છે તો before or after. Whereas holder in due course, a person can become holder in due course only before the maturity of negotiable instrument. Maturity થાય એ પહેલાં જ એની જવાબદારી લે છે. મેચ્યોર થઈ જાય છે, બધું મળી જાય છે, પછી એક ટાઈપની એની રિસ્પોન્સિબિલિટી રહેતી નથી. તો આ ડિફરન્સ થઈ ગયા હોલ્ડર અને હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ રાઈટ. તો અહીંયા આપણે આ સેશન કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કન્ટિન્યુ કરશું. થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.